Om Shanti. Divine Souls, Namaste. Please welcome to Spiritual Health and Meditations. ದಿವ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಗಳೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ. We'll start with 3 Omkara. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunattu Sah Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Please go the hands, please. Okay, ಸರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes, I understand. Okay, I have muted everyone. So, okay, when you want to ask a question or you want to clear any doubt, you can log in, please. Or you can unmute yourself and please speak. Okay, shall we start? Yes, so ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಲ್ just recap. So whom we have called God, we know. Okay, now certain questions coming up that proving God. See, God is not a subject to be proved. First thing, always understand God is not some entity or something to be subjected to scrutiny or something like that. So we cannot, it is not right for us to even have such a thought. Plus, the present scientific era or whatever the scientists have developed, they do not have the equipments to prove that God exists. They do not have the equipments presently to prove that the soul exists. But they do believe that there is some sentient energy, some very powerful energy. The God particle was being proved, and they came very close to proving it. And yes, because it was beyond their perception, beyond their equipment, so to say. So they certainly came to a conclusion that yes, there is a God particle, there is a powerful energy existing in this universe, and that is what is causing the vyavastha. The vyavastha or the arrangement. Vyavastha means perfect arrangement. Now, whatever is happening around is perfect. Now, we were discussing about the qualification of God yesterday. Qualifications for Paramatma. Okay, so we said Sarva Dharma Mananiya, then accepted by all caste, all creed, all language, all religions, all color, all everything. They accept that there is God. There is no doubt about it that there is. They all accept. Everyone accepts that there is God. Now he is a Sarvocha Shakti, above all the energies. He has tremendous amount of powers. We'll discuss those powers. Okay, then he is Sarvopari, he is above all. Then he is Trikalagnani, that is, he knows the past, present, and the future of every individual single soul.
then he doesn't ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾರೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ he doesn't interfere, he doesn't involve, he doesn't get involved also. Okay, karmic bondage ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. That when I come to karma, I will explain to you in detail. So why he doesn't come, how he doesn't come, where he doesn't come, where he puts his like where he involves or where he puts himself forth. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು when I come to karma. So then I told that he is Sarva Shaktiman, very powerful. He is Sarva Shrestha, Nispakshapati. He is absolutely impartial. So if I go to him with a complaint of someone, he is impartial. He is not going to accept. He is not going to judge. He is not going to tell that you are right and he is wrong, or he is right and you are wrong. ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಂತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವರನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹಿ ಸರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ, ಸರ್ವ ಶುಭಕಾರಿ, ಸರ್ವ ಮಂಗಳಕಾರಿ. ದೆನ್ he is asochata. He doesn't I will put it this way, that he is beyond thinking. Okay, he is beyond thinking. He only accesses his memory. That is one thing we should know about God. He accesses his memory when he wants to access only. If he wants to access the memory, he accesses the memory, and then whatever he has to do, he will finish that job, finish that karma, finish that work, finish that karya, finish that kartavya, finish his duty, and that's it, he forgets it. Because whatever he does it perfectly. So he has no thing that, okay, whether I did perfectly, whether I did wrong, whether I did right. He doesn't go into that judgmental thing at all. So he does access his memory, finishes his job, and that's it, full stop. Okay, then he also can emerge the memories of ours also whenever he wants, and he can merge them also if he feels like. Okay, so one question I want to ask that I should have asked you when we were performing that Atmana chapter tagondaga. So what is the language of the mind? What is the language of the mind? Enama, does anyone know what is the language of the mind? Feelings. ಭಾವನೆ ಸರ್, ಭಾವನೆ. Bhavana is the thing. Bhavana is the component of the mind. Language of the mind. Language of the mind. English, Kannada, Sanskrit, Hindi. Enama, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಸರ್. Silence, Anna. silence is the language. Silence is the language of the soul. Okay, I'll tell you. Thoughts, Anna. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, see, mind perceives only ಚಿತ್ರಗಳು, images, image. So if that is why A for apple started for children. Okay, A for apple ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಆಪಲ್ ಇನ ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ that image is imprinted in the memory of a child, in the mind, and that is how next time when you say apple, he immediately brings the picture of the apple. Okay, so picture of the apple ಅಥವಾ images is the thing. Okay, and he is, of course, God also has the same language, images. Okay, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? So some commentary was going on. No? Okay. Okay. So next, Paramatma is Abhokta. He is beyond all experiences. He doesn't even think about pleasure, pain, doesn't even think about birth. That there is no birth and death for him, because he is Ajara, Amara, Avinashi. I told you, and he is beyond everything. This cycle, world cycle, ella. See, time set ಮಾಡಿರೋರು ನಾವು, time form ಮಾಡಿರೋರು ನಾವು, time ಅನ್ನ create ಮಾಡಿರೋರು ನಾವು. He did not create anything called as time. There is no time for him. Time lapse, time gap, time idu, nothing called as time for him. Okay, so he is beyond all the cycles also. Then he is Akarta. That means he is beyond all karmas. He is beyond antane ಹೇಳ್ತೀನಿ, because whatever karma he does is Shrestha karma only. He doesn't think about the fruits. He doesn't think about the actions. He does
only good actions, and he has only good things in his dictionary. So whatever he does is obviously absolutely good. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್. ವೆದರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ತಪಸ್ ಫಾರ್ the right thing or for the wrong thing, he is going to ask the right one or the wrong one. He is not going to think. Whatever is asked, he is going to just give blindly. Tathastu. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಬೇಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಏನು ಎದ್ಕೋ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗರು ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ we know that he is beyond janma, he is a janma, beyond birth and death. And one more thing is, I told you the story of Sthita Prajna. So he is Sthita Prajna. So Sthita Prajna na ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. So there was a village, and village outskirts ಅಲ್ಲಿ there was one temple. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರತಿಮೆ ಇತ್ತು, ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. he was a poor man, I will put it as he was a poor man, and ಡೈಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ದೇವರನ್ನ ಅವ್ನು ಡೈಲಿ ಕೇಳೋದು, ಏನಪ್ಪಾ ನೀನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ಯಾ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ, ನಿನಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಾವಾದ್ರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡಿಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀನು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋ, ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ನಿಂತು ನಾನು ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ದೇವರಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ಇಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗೆನೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಧರ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಹತ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ he says, yes, I am here. Then God says, okay, my dear friend, you stand here and I am going out for a round, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾಷನ್, ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್. ಏನಾದ್ರೂ ಸಹ ಬಾಯಿ ತೆಗಿಬೇಡ, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೀಲಿ, ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್. ಸೊ he says, okay fine, don't worry about it, I'll stand ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ನು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ he'll be standing, one poor man comes and he ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅಂಗಲಾಚ್ತಾನೆ. he'll be lamenting in front of God. ಮಗನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ, ಹೆಂಡತಿ ಸೀರೆ ಹರಿದೋಗಿದೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೀರೆ ಇಲ್ಲ, so there are plenty of problems at home and I am ready to work very hard, but ವರ್ಕ್ ಜಾಬ್ ಏನೂ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ he'll be crying in front of God. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ he goes around for ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ರೌಂಡ್ he goes for ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೂಪರ್ಬ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಯು, ಸೋ ನೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ಪರ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಾಕುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಶಬ್ದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. he goes for a round, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೊ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ he sees a purse lying on the floor right in front of the altar of God. He feels very happy. ಅರೆ, ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೋದ್ರೊಳಗೆ ದೇವರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. He feels so very happy. He picks up the purse and he says thank you ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ he goes to the school, pays the bill, whatever it is. Then rich man, he goes away out of the ದೇವಸ್ಥಾನ after doing ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ and ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ರಿವರಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಡದ ರಿವರ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋಟಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಬರುತ್ತೆ.
ದೋಣಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿತಾರೆ, ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಆ ದೋಣಿ ಯಾರು ಚೀಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ದೋಣಿನ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ one man gets down from the boat and he sees this temple. He thinks that okay, after a very long time I'm meeting my wife and all. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಹಿತಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡ್ಬಿಟ್ಟು he is about to go when the rich man along with the policeman enters the temple. ಅವಾಗ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಆಫ್ಟರ್ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಈತನೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ಅವನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಡಿದು, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನ್ ಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದೆ, ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ನಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ತರ ನಿಂತಿರೋನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿ, ಇವನಲ್ಲ ಕಳ್ಳ, ಇವನು ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದ ನನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ. ಇವನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಆತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವಾಗ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ನ ಇಡುವಾಗ ಪರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ದ. ಆ ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೌದಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ, ದಟ್ ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ದೇವರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನಪ್ಪಾ ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟುಡೇ, ಡಿಡ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ರಿಯಲಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್. ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್? Yes, sir. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹಿ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಮೆಂಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ದ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್, ಅವನ್ ಪರ್ಸ್ ಬಿತ್ತು. ದೆನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಮ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಒನ್ ಫೆಲೋ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋಟ್ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ಬಾಯಿ ತೆಗಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಾನೆ. ಹೌದು ಅಂದೆ. ಬಟ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೌ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತಾನೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪೊಲೀಸರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ನಂತರ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು, ಅವನ ಆ ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆಗೆ, ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. 5,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ 10,000 ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡಿತಾರೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಂತ ಸೀರೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಒಂದೆರಡು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಈ ಬೋಟ್ ಇಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನು, ಅವನ್ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲೆಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಬೋಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡೈಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಂದೇನ್ ತಪ್ಪು ಅದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ he would have taken the boatman to the jail for a day, then ಅವನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಸೋ ರಿಚ್, ಅವನಿಗೆ 15,000 ಏನ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. he would have forgotten about it. 3 ಜನನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್, ದ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೋಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಹೋಮ್ ಸೇಫ್ಲಿ. ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೂವರನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲಿರೋ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆ, ಒಂದು ಫೇತ್ ಅನ್ನ ಇಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಇದಕ್ಕೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತಪ್ಪು ನಡೆದ್ರು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ ಅಣ್ಣ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. You should not even be a party to it. I will, when I come to karma, I'll tell you the detail. I'll explain to you what exactly will happen if you involve yourself in ಬೇರೆಯವರ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ
ಭಗವಂತನ ನಾಮ ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಾಮ Yes, sir. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಏನು? ಅವನಿಗೆ ಶಿವ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆತನಿಗೆ ಜುಪಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಜಿಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೊಮಡನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅವ್ರನ್ನ ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫಾದರ್ ಗಾಡ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನೇಮ್ಸ್. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅವನ ರೂಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್, ಅ ಚೈತನ್ಯ ಸೀಡ್, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಬೀಜ ಸ್ವರೂಪ ಅವರು. ಅವರ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪರಂಧಾಮ, ಶಾಂತಿಧಾಮ, ಮುಕ್ತಿಧಾಮ, ಕೈವಲ್ಯಧಾಮ, ನಿರ್ವಾಣಧಾಮ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವರ ಕಾಲ, ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್. ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರಿಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ, ಸುಮ್ನೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಅವರನ್ನ ಕರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ನಂತರ ಅವನ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಗೇನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ರೈಚಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಅನ್ರೈಚಿಯಸ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಪಾವನ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪವಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸತೋ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ, ಗತಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪವಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಇದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಸ್ ದಟ್, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಂದೇ ಕುಲ, ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಕಿಂಗ್, ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಧರ್ಮವನ್ನ, ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನು ಜ್ಞಾನ, ಗುಣ, ಶಕ್ತಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನು ತನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಫುಲ್ಲು 100% ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 7 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, 7 ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಪೀಸ್, ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಪವರ್, ಲವ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಗಾಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೇನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಭಾವನೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ದೆನ್ ಅವನ ಗುಣಗಳು, ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಗುಣಕ್ಕೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅನಾದಿ ಗುಣ, ಒಂದು ಆದಿ ಗುಣ ಅಂತ. ಅನಾದಿ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಶಾಂತಿ, ಪವಿತ್ರತೆ, ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಖುಷಿ, ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ. ಇದು ಅನಾದಿ ಗುಣಗಳು, ಎಟರ್ನಲ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ ದ ಸೋಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಅವ್ರ ಸಮುದ್ರ, ನಾವು ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ he has, that is called as ಅನಾದಿ ಗುಣ. ಆದಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, 16 ಕಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ಡಬಲ್ ಅಹಿಂಸಕ ಅಥವಾ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ, ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. These are the qualities of the deities. These are the qualifications of the deities. So even you can become ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ತರ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಡೈಟೀಸ್. ಡೈಟಿ ಫರಿಸ್ತೇನಾ? ಏನಮ್ಮ? ಡೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫರಿಸ್ತೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಡೈಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದೇವಿ ದೇವತೆ. ಫರಿಷ್ಠೆ ಈಸ್ 1 step lower than the deities. So if you want to become a deity now, from here you become a farishta, an angel. After angel you become a deity. Okay, then there are so many virtues. There are about 36 virtues of Almighty God. Do you want me to tell those things? Virtues helbeka? I Yes, don't sir. know that by heart. I'll have to. Okay, shall I tell you those virtues, please? Yes, sir. Yes, sir. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Rashmi Akka has joined. Yes, sir. I'm here, sir. I'm Okay, here, okay. sir.
Okay, okay, okay. ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ okay, you want me to tell the virtues? Yes, sir. Okay, okay. ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. It is long. 36 virtues are there. I'll just tell you those virtues. So ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂತರ್ಮುಖತೆ. ಅಂತರ್ಮುಖತೆ means introspection. Next ಅನುಶಾಸನ, discipline, orderliness. Next ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ. ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟಯರ್ಡ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವಿತ್ರತೆ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೇಳಿದಿರ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೃಢತೆ. ದೃಢತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂತುಷ್ಟತೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ. ಹಾನೆಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಮ್ಮ? ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಮಾನ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಮಾನ್ದಾರ್. ಎಸ್ 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 ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದಾರತೆ, ಜನರಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಂಭೀರತೆ. ಗಂಭೀರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಮೆಚುರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಣಗ್ರಾಹ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ನೋ ಆನ್ಸರ್. ಧೈರ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಿಯನ್ಸ್. ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸರ್. ಧೈರ್ಯತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಷಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ ಡ್ಯಾಶ್. ಧೈರ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಿಯನ್ಸ್. ನಮ್ರತೆ. ನಮ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಶ್ಚಿಂತತೆ. ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಕೇರ್ ಫ್ರೀ. ನಿರ್ಭಯತೆ, ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್, ಹೇಳಿದೀನಿ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಪರೋಪಕಾರಿ, ಬೆನೆವೊಲೆಂಟ್, ಹೇಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಇದೆ. ಸರಳತೆ, ಈಸಿನೆಸ್, ವಿವೇಕಶೀಲತೆ, ವಿವೇಕಶೀಲ. ಓಕೆ, ವಿಸ್ಡಮ್. ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಮರ್ಸಿಫುಲ್. ಮರ್ಸಿಫುಲ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೆಹಮ್ ದಿಲ್ ಅಂತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಕರುಣಾಮಯಿ. ಕರುಣಾಮಯಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ, ಕರುಣಾಮಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿ ಶುಭ ಭಾವನೆ. ಸತ್ಯತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಸದಾ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೀನತೆ ಇದೆ. ಶಾಲೀನತೆಗೆ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ವಿನಯತೆ, ಒಬಿಡಿಯಂಟ್. ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ವಿನಯತೆ. ಹಾ, ವಿಧೇಯತೆ. ನಮ್ರತೆ ಸರ್. ವಿನಯ. ಓಕೆ, ವಿನಯತೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸಹನಶೀಲತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿ ಇಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಸಹಯೋಗಿ ಆತ್ಮ ಅವರು. ದೆನ್ ಸರೆಂಡ್ರೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಹಿ ಸರೆಂಡರ್ಸ್ ಟು ಭಕ್ತಾಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಾಹಸ. ಸಾಹಸ ಅಂದ್ರೆ ಕರೇಜ್. ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚಿಯರ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಹರ್ಷಿತ್ ಮುಖತೆ. ದೆನ್ ಅವರು ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಲೈಟ್ನೆಸ್. ಹಗುರತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಗುರತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾರಲ್ಲೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚಿಯರ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಧುರತೆ, ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್, ಮಧುರತೆ. ದೆನ್ ನಿರಹಂಕಾರಿತಾ, ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಈಗೋಲೆಸ್ನೆಸ್. ಅಂಡ್ ಯಥಾರ್ಥತೆ, accuracy, accurate. So these are the virtues what Paramatma has. Now he also has, every single soul has 55 soul powers, of which 25 are important. ಆ 25 ಅಲ್ಲಿ 8 ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ those 8 I will tell you. Okay, those 8 are the power of the souls. ನೀವು ಅಷ್ಟದುರ್ಗ ನೋಡಿದಿರಾ? ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಾ?
ದುರ್ಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋ Yes, ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ದುರ್ಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೈ ಇದೆಯಮ್ಮ? 8. 8 ಕೈ ಇದೆ. ಆ 8 ಕೈಯಿನ ಪ್ರತೀಕ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ತಾತ್ಪರ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು. ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಪವರ್ ಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕವಿತಕ್ಕ ಇದ್ದಾರಾ? Yes, sir. ಕವಿತಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇದೀನಿ ಅಣ್ಣ. पावर टू पैकअप समेटने की शक्ति को क्या बोलते हैं कन्नड़ में? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅದು. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸರ್? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಪವರ್ ಟು ಪ್ಯಾಕಪ್. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಟು ಪ್ಯಾಕಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ Adjust ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಸರ್? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ದೇವರೇ, ಕವಿತಕ್ಕ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು? ಯೋಚ್ನೆ ಹಿಂದಿಲೇ ಮಾಡಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಸರ್. ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಂಪೂರ್ಣತೆನೆ ಸರ್, ಶಕ್ತಿಯ No ಅಕ್ಕ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆ. I am really sorry about it. It is power to pack up. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪಿಕ್ನಿಕ್, ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜು ಬೇಕು, ಕುಕಿಂಗ್ ರೇಂಜು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯು ಟೇಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. I'll dig up and tell you, please. I'm sorry. Okay. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ. ಪವರ್ ಟು ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ. So next is power to tolerate, ಸಹನ ಶಕ್ತಿ. Power to tolerate, ಸಹನ ಶಕ್ತಿ. Next, power to accommodate, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ. Power to tolerate, first one, that is ಸಹನ ಶಕ್ತಿ. Next is power to accommodate, ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ. ಮೂರನೆಯದು ಪವರ್ ಟು ಜಡ್ಜ್, ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ. ಮೂರನೇದು ಪವರ್ ಟು ಜಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಅದು ನಾಲ್ಕನೇದು ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪವರ್ ಟು ಪ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಸಹನ ಶಕ್ತಿ, ಮೂರನೇದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ, ನಾಲ್ಕನೇದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ, ಐದನೇದು ಪವರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು, ಯಾವುದು ಡಿಸಿಷನ್, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ, ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಆರನೇದು ಪವರ್ ಟು ಫೇಸ್, ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡುವುದು ಆಯ್ತು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸಹಯೋಗ ಶಕ್ತಿ. ಎಸ್ ಅಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ. ಪವರ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಏನಾದ್ರು ಭಯಾನಕವಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಿಡ್ರಾ ಇಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಶೆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್, ಎಮರ್ಜಸ್ ದ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ. ಓಕೆ. ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಶಕ್ತಿ. ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಸಂಕುಚಿತ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಕುಚಿತ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. Expand. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಸಂಕುಚಿತ ಮತ್ತೆ ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ದಟ್ ಪವರ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆದಿ ಅನಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಆಯ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 32 attributes ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ attributes ಇದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. that I will put up in the group, so you can make out what are his attributes and characteristics. Yes sir, you were about to ask something. So now these are the thing. Now we have his characteristics also. So we'll talk about the characteristics in detail tomorrow. One,
ಎರಡನೇದು because the time again is running out. Okay, so what we'll do is, okay, now I am talking about what is God's role in our life. It is a very important secret. Yes, ಇದು 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You please make a note of this. What is God's role in our life? We will continue this tomorrow along with the characteristics. ನಾನು characteristics ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ, what is God's role in our life? ಎಸ್ ಸರ್. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸರ್. ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸರ್. ಧರ್ಮ. ನೋ, Sir. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕ, ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟು ಬಿ ರೈಟ್. Yes, ಅಕ್ಕ, yes, ಅಕ್ಕ, ಅದೇ. ಎಸ್ ಅಕ್ಕ, got it. ಧರ್ಮದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಕರ್ಮ. ಧರ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಧಾರಣೆ, ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಕರ್ಮಧಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು ಸರ್ ಅದು? ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧರ್ಮದ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಕರ್ಮ. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧರ್ಮ, ಧಾರಣೆ. ಓಕೆ, ಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು ಇಫ್ ಐ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಕರ್ಮ. ಓಕೆ ದೇವ್ರೆ, ನಾವು ಗಾಡ್ ಡಸಂಟ್ ಪನಿಷ್ ಅಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, he doesn't involve in any of our karmas. ಎರಡನೇದು, is it going to disconnect? ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಾ? Less than 1 minute. Less than 1 minute. Okay, so we are going to end at this point. Okay, so less than 1 minute ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಧರ್ಮ, ಧಾರಣೆ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಯು. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಇದರದು, ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಕರ್ಮ, ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರಾ ಪ್ಲೀಸ್ and 3 ಓಂಕಾರಸ್. ಓಂ ಸಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.